ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत बहुत खूबसूरत हो बहुत खूबसूरत हो आप सर से पा तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर हाँ हूर साए पाए दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूमता रह जाए। सबसे जुदा है तेरी अदाएं दिल तेरा कायल हो ही गया जुल्फें तेरी काली घटाएं धूप में बादल मिल ही गया ये तेरी निगाहें करम फरमा है तू मुझ पे हुआ मेहरबान मैं कैसे भुलाऊं आपकी इनायत बहुत खूबसूरत हो बहुत खूबसूरत हो आप सर से पा तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर हाँ हूर साए पाए। Now the Sangeet function started. So let's begin with the Sangeet function to express our love, to affection, to togetherness, and let's invite the bride first with beautiful Kirtana with a very beautiful song of hers itself. Let
ആരാണ് ഹീറോയിൻ നിങ്ങൾക്ക്? രണ്ടുപേരും എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അത് ഒട്ടും മിസ്സാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇവൻ്റാണത്. മസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. സോ കൂടുതൽ എല്ലാവരും കയ്യിൽ വരും. क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है कही जो है सुनी वो बात तो क्या है बता। प्रेम नगर जीवन नगर में प्रेम नगर में आया नजर में जब से कोई है तू सोचता है तू पूछता है जिसकी कभी भी क्या है वही है आए वही है आए वही है तू एक प्यासा कोई नदी है कोई अपने को ऐसे तरसाए जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता मितवा
वो बात क्या है बता मितवा कभी नहीं तूने तुझसे क्या मितवा मुझसे तो ना तू छुपा मुझे बता दे तू किस ओर चला है तू क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है तू ये कुछ ഹായ്, എൻ്റെ പേര് അനന്തു. ഞാനും സൂപ്പർ 4 സീസൺ 2 ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. കീർത്തനായിട്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു ബോണ്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഓഡിഷൻ എത്തിയപ്പോൾ ഫൈനൽ ഓഡിഷനിൽ ഞാനും കീർത്തനയായിരുന്നു. മീൻസ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മീൻസ് ഞങ്ങളുടെ സെയിം ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അന്ന് രണ്ടുപേരും കുറേ സംസാരിച്ച് പാട്ടിനെ പറ്റി അന്ന് മനസ്സിലായി. പാട്ടിനെ പറ്റി അധികം അതിലുപരി നല്ലപോലെ പാട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ദീപക് ബ്രോയിനും കീർത്തനയ്ക്കും വേണ്ടി എൻ്റെ വക ഒരു പാട്ട്.
ഒരു പോതും പൊയ്യില്ലയേ. പിടിയാத കാലികൾ முடியாத மாலைகளில் வடியாத வேர்வை துளிகள் பிரியாத போர்வை நொடிகள் மணிக்காற்றும் கடிகாரம் தரும் பாதை அறிந்தோம் குடை மாற்றும் மறவாதே மரம் மடிந்தாலும் வரும் முதல் நீ முடிவும் நீ அலர் நீ அழியும் நீ. தொலை தூரம் சென்றாலும் தொடுவானம் என்றாலும் நீ விழியோரம் தானே மறைந்தால் உயிரோடு உன்பே கலைந்தால் இரண்டும் மலர் கொண்டே கடிதங்கள் வரைந்தால் பதில் நானும் தரும் முன்பே கனவாகி கலைந்தால் பிரிவாதம் பிடி சிறும் தீரும் மடி இழந்தோம் இழுகோலம் இனிமே மழைக்காலம். மறுவார்த்தை பேசாது மடி மீது நீ தூங்கிடு. இமை போல நான் காக்க கனவாய் மாறிடு. மயில் தோகை போலே விரதனை வருடும் மனப்பாடமாயுரையாடல் நிகழும். விழிநீரும் வீணாக இமை தாண்டக்கூடாதன துளியாக நான் சேர்க்க கடலாது கண்ணானதே. மறந்தாலும் நான் உன்னை நினைக்காத நானில்லையே. பிரிந்தாலும் என் அன்பு ஒரு போதும் பொய்யில்லையே. நா, 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 தரரோ, ரரோ, ரரோ. மறுவார்த்தை பேசாது மடி மீது நீ தூங்கிடு. That was a beautiful performance. Let's give a loud round of applause for this superstar. Dance upcoming from the bridegroom's family. Let's welcome them on stage. The hottest girl in the world. Tumka lagai ke she rock your world. Chumka girade, milale nate dade. Nachke nikade,
அதுக்கு ஒரு அடிய போட்டு விடுவோம் அப்படின்ற
Kirtana themselves are. So please put your hands together for both the bridegroom and the bride. And it's a cover song by them. That too their first cover song together. So next, നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് വേണോ ഡാൻസ് വേണോ? Do you have any suggestions as such? You have the bride's team and the bridegroom's team. So, or do you want to say a game between the bride and the bridegroom? So here we have the bridegroom's team presenting a very beautiful dance from Kirtana's side. So please put your hands together for a very wonderful dance from the bride, Kirtana herself. हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं। हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं। टपकती दोपहर सी लड़की की लहर सी मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को। फूलों वाली डाली भी हो, चुम्मा भी हो, गाली भी हो, बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को। पलंग टूटता पहली रात सारा मोहल्ला करता बात, हुई चौबारे में बरसात, कौन वहाँ था किसके साथ। हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं। हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं। रायबरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन कितना ज़ेवर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा दे। हाय झुमका, ओए झुमका, हाय झुमका झुमका। What झुमका? What झुमका? What झुमका? What झुमका? കരുവാട് ഉറവച്ച സോറ്, ഉപ്പ് കരുവാട് ഉറവച്ച സോറ് ഊട്ടിവിട നീ പോതും എനക്ക്. മുത്തമട്ട് നെത്തിയില മാർബുക്ക് നെത്തിയില செத்து விட தோணுதடி எனக்கு. உப்பு கருவாடு உறவச்ச சோறு ஊட்டிவிட நீ போதும் எனக்கு. முத்தமிட்டு நெத்தியில மார்புக்கு மத்தியில செத்து விட தோணுதடி. Ramba ho, Samba ho, Ramba ho.
मैं नाचूं तुम नाचो, जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी रंबा हो संबा हो വളരെയധികം കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണെങ്കിലും അത് ഇവർ കളിക്കുമ്പോൾ രസമുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഗെയിം എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നെ. ഐ എം ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി, ഗ്രൂമിൻ്റെ മാമൻ്റെ മോളാണ് ഞാൻ. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗെയിം ചെയ്യാം, ഷൂ ഗെയിം. എവറിബഡി നോസ് വാട്ട് ഇസ് ഷൂ ഗെയിം. സോ ഐ വിൽ ബി ആസ്കിങ് കപ്പിൾ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഗെയിം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കും, ഇവരുടെ മനപ്പൊരുത്തം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണിത്. ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരേപോലെ ഉത്തരം പറയുകയാണ്. ഉത്തരം പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട്. ഷൂ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ഉത്തരം പറയാൻ. അതായത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പം അവർക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായി ചേരുന്നത് ഗ്രൂം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂമിൻ്റെ ഷൂ ആയിരിക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ആളും ഇപ്പുറത്തുള്ള ആളും ഉയർത്തുന്നത്. അങ്ങനെ മാറ്റി ഓരോന്ന് വിധം നമ്മൾ കൊടുക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് പുട്ട് ഹാൻഡ്സ് ടുഗദർ ആൻഡ് വെൽക്കം ദി വണ്ടർഫുൾ ബ്രൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂം ഓൺ ടു ദി സ്റ്റേജ്. ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഷൂ കൈമാറുമല്ലേ? ഒരെണ്ണം കൊടുക്കാം. സോ യെസ്, ഷൂ ഉയർത്തി കാണിക്കണം. ഗെയിം അറിയാലോ രണ്ടുപേർക്കും? യെസ്, ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും ഗെയിം ഏകദേശം മനസ്സിലായല്ലോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി മച്ച് ക്ലിയർ ഫ്രം ദ ഗെയിം, ദ നെയിം ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഹൂ ഈസ് മോർ ലൈക്ലി ടു ബി റണ്ണിങ് ലേറ്റ്? ഏറ്റവും താമസിച്ച് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഇവരിൽ ആരാണ്? ഇങ്ങനെ പോയാൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ, ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുവാണോ നമ്മള്? എന്നാ ആരാ ശരിക്കും ആരാന്നാ തോന്നുന്നേ? എനിക്ക് പണ്ടേ ലേറ്റിന്റെ അസുഖമുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒരു സമയം പറഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം വന്നാ മതി. ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര മാച്ചാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഓ, എങ്ങനെ ശരി. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹൂ ഗിവ്സ് മോർ സർപ്രൈസസ്? സർപ്രൈസസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഇവരിൽ മിടുക്കരാ. എന്താ ഒന്നും പോക്കുന്നില്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓ, അത് ചീറ്റിങ്. ചേട്ടാ ഒന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഒന്ന്. അതാ കണ്ടു പോ. എന്നാ ഇത്? ഓക്കെ. അത് നമ്മുടെ ഗ്രൂമിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂപ്പറാ, നമ്മൾ സർപ്രൈസസ് സൂപ്പറാ. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ അനിരുദ്ധ് എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ, തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിന്റെ ഷോയിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ കീർത്തനയെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ സർപ്രൈസ് ഫോർ ഹർ. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ മേഡ് ഇറ്റ്. അമേസിംഗ്, ദാറ്റ്സ് അമേസിംഗ്. സോ ചേച്ചിയുടെ റീൽസ് ഒക്കെ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും, ദാറ്റ്സ് എൻ അമേസിംഗ് പ്രപ്പോസൽ ദാറ്റ് ചേട്ടൻ കൊടുത്തത്. സോ അത് നമ്മുടെ ഗ്രൂമിനുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ സ്റ്റാർട്ട്സ് an argument ഫസ്റ്റ്? ഒരു വഴക്ക് അടിപൊളി. ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രശ്ന. ഇത് ഇത്തവണ തുത്തുനൂന് കൊടുക്കട്ടെ. തുത്തുനൂന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇതില്? എപ്പോഴും അടി ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന അത് എന്റെ ടോണിന്റെ പ്രശ്നം. കോട്ടയംകാരുടെ ടോൺ അറിയാലോ. നമ്മള് സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോ അതൊരു ഇതായിട്ട്, പക്ഷെ തൃശ്ശൂർകാരുടെ ടോൺ അടിപൊളിയാട്ടോ, അടിപൊളി ടോണാ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയാ,
കോട്ടയംകാർക്ക് ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തോട് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നും. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, ഞങ്ങൾ സ്നേഹമുള്ളവരാണ് കോട്ടയംകാർ. താങ്ക് യു. സത്യം കേട്ടോ, എന്നതാന്നേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ അങ്ങ് തുടങ്ങാം നമ്മൾ, പക്ഷെ മനസ്സിലൊന്നുമില്ല. അടുത്തത്, ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡാൻസർ? ഹൂ ഇസ് എ ബെറ്റർ ഡാൻസർ? That's a point. That's a point right there. Yay, that's nice. ഇതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചളി അടിക്കുന്ന ആൾ? എനിക്ക് തോന്നി. തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയില്ലല്ലോ എന്താ കാണിച്ചതെന്ന്. അറിയാമോ? ഫ്ലോണ്ടി വേണോ അത്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഹൂ ഈസ് മോർ ലൈക്ലി ടു സ്പെൻഡ് മോർ മണി? ഏറ്റവും അധികം പൈസ ചെലവാക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരാണ്? നോക്കാതെ, ഇതെന്താ ഇത്? അങ്ങനത്തെ ഗെയിം അല്ലത്. ഇതിന് ഇത്ര നേരമൊക്കെ എടുക്കുന്നേ? ഇത് പറ്റത്തില്ല, ഇങ്ങനല്ല ഇതിന്റെ ഗെയിം. ഒരെണ്ണം ബുക്ക്. അപ്പൊ സേവിങ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെയല്ലേ? ശരി ശരി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൂ ഇസ് എ ബെറ്റർ കുക്ക്? സംശയം എന്ത് ഇത്? ഹൂ ഇസ് എ ബെറ്റർ കുക്ക്? നല്ല ഒരു ഷെഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുക്ക്, ഒരു ഹോം കുക്ക്? മാഗിയാണോ ചേച്ചി? മാഗിയാണോ? അല്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമ്പം ഇവള് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞച്ചോറാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനും മഞ്ഞച്ചോറ് കഴിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എങ്കിലും മഞ്ഞച്ചോറ് നല്ലതാണ് അല്ലേ? നല്ലല്ലേ? ഈ മഞ്ഞച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഞാൻ കുറച്ച് ടർമറിക് ഇട്ട് അതിനെ ഹെൽത്തി ആക്കുന്നു. അതിനാണോ മഞ്ഞച്ചോറ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? It is enriched with vegetables, ghee and no adulterants. So yeah, it's much more healthy option than you buy fried rice from outside. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഞ്ഞച്ചോറ് നീ ഉണ്ടാക്കി, ഞാൻ അതുപോലും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. അതെ, അതുപോലും ഉണ്ടാക്കാറില്ല. അപ്പൊ നീയാണ് ബെറ്റർ കുക്ക് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ? ശരി, അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. വഴക്കുണ്ടാക്കിയാൽ ആദ്യം സോറി പറയുന്നത് ആരാ? അതെ, ഇതെനിക്കിഷ്ടായി. അടുത്തത്, ഹൂ നോസ് എ ഫോൺ നമ്പർ ബൈ ഹാർട്ട്? നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളതിൽ ഫോൺ നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് പറയണം. അറിയത്തില്ല. തുത്തുനു അറിയാം. തുത്തുനു നമ്പർ പറ. തുത്തുനു. അയ്യോ, എനിക്ക് ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ കാണാറില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു. എനിക്കിത് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് 9446 875. അയ്യോ, 314 ലാസ്റ്റ്. 314 അതുമില്ലേ? ഞാൻ പറയാം. 9446358824. അത് നമ്പർ അറിയാവുന്നല്ലേ ചോദിച്ചോളൂ. എന്റെ നമ്പർ എനിക്ക് അറിയാം. അത് തുത്തുനൂന് ഹാഫ് മാർക്ക് തരാം. ഇതൊരു ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യനാ. ഹൂ സിങ്സ് ദ ബെസ്റ്റ്? Could you please turn back and see what he showed? Wow, that's a big appreciation right there. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ I am so proud of Kirtana. I think he has his own genre, so I think he sings much better. Nice. So that's like pretty much questions ഒക്കെ തീർന്നു. കുറച്ച് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അതായത് ഷൂവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്താണോ മനസ്സെന്ന് പറയാനുള്ളത് അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഷൂ കഴിഞ്ഞു, തിരിച്ചു കൊടുത്തോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. രണ്ടു പേർക്കും ചാൻസ് തരുന്നു സംസാരിക്കാനായിട്ട്. ഇത് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇരുന്നോ? ശരി. ക്വസ്റ്റ്യൻ: the first 3 things that you liked about each other. Since this is a love cum arranged marriage, obviously എന്താണ് ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ട
3 കാര്യങ്ങൾ. അതെന്താ അങ്ങനെ? ശരി, ആരാദ്യം പറയാ? ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ് ആണോ? സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ദീപുവിനെ കാണുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ന്യൂ ഇയർ പ്രോഗ്രാം, വിച്ച് ഇസ് 2023 ന്യൂ ഇയർ പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ അന്ന് ഹി കെയിം പ്രീ ലേറ്റ്. സോ ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടത് ബാലുചേട്ടനെയാണ്. ബാലുചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? പോയോ? ഓക്കെ. അതായത് ദീപുവിൻ്റെ കസിൻ, ഹീസ് എ വയലിനിസ്റ്റ്. സോ വളരെ നല്ല കമ്പനിയെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ദീപു. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ നോട്ടിസ്ഡ് വാസ് some of them didn't have the necessary outfits for photo shoot, so he was generously lending his own costumes. So that aspect I think is very sweet. എനിക്ക് കോട്ടയംകാരെ പറ്റിയൊരു ധാരണയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് പിശുക്കാണ് അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ പൊളിച്ചു മാറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഹി വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹി ഗേവ് ഹിസ് ജാക്കറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഹി ഈസ് വെരി സ്വീറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, അത്ര ഒരു വില്ലത്തരമില്ല. യൂഷ്വലി കുറേയൊക്കെ ആണുങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു അപ്രോച്ച്. ഹി ഈസ് വെരി അപ്രോച്ചബിൾ. ആൻഡ് ദെൻ സോ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ഇസ് ദ വേ ഹി പെർഫോംസ് ഓർ ദ വേ ഹി ഹാൻഡിൽസ് എ ക്രൗഡ്. അതായത് അന്ന് ന്യൂ ഇയർ ഷോയിൽ കുറച്ചൊരു തണുപ്പൻ ക്രൗഡായിരുന്നു, പക്ഷേ ദീപു വന്ന് 1-2 ഡയലോഗ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ദ ക്രൗഡ് വാസ് ഫുൾ ഓൺ. So that aspect of him really impressed me. So these 3 things would be the first thing that I noticed. ആദ്യമേ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, കീർത്തന ഇപ്പോൾ ഒരു റൂമിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലിറ്റ് അപ്പ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിലാണെങ്കിൽ പോലും കീർത്തന വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്നൊരു പ്രകാശം കയറി വരുന്ന പോലെയാണ് കീർത്തന വരുന്നത്. ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ലൈവ്ലിയാണ്. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യമേ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരാളെ അട്രാക്റ്റഡ് ആവാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത്. ബിക്കോസ് ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് പേഴ്സണായിട്ട് എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ തോന്നി. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒട്ടും തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി സിംഗേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ 2013 തൊട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗേഴ്സ് തൊട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അല്ലാതെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ കീർത്തന എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു ജാടയൊന്നുമില്ല. ഭയങ്കര ഒരു ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളോടും പെരുമാറുന്നത്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡ് വെയിറ്റ് ഇട്ട് ആരോടും മിണ്ടാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഒരുപോലെ കൈ കൊടുത്ത് എല്ലാം വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്കപ്പം തന്നെ ഓക്കെ, നല്ലൊരു അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് വെരി പോസിറ്റീവ് ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺ. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, കീർത്തന എപ്പോഴും ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു 10 പേരുള്ള പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ്. അപ്പോൾ കീർത്തന വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിന് വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ഒരു 10 പേരോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആംബിയൻസ് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്ച്വലി ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസിന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി, അപ്പോൾ കീർത്തനയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒത്തിരി പേരുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉള്ള പോലെയാണ് കീർത്തന അവിടെ വരുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്തത്. പക്ഷെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ശൂന്യതയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അല്ലേ? ആൻഡ് എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഐ ഹാവ് ടു സേ സംതിങ്. ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഏക വ്യക്തി എൻ്റെ സ്വന്തം ചേച്ചിയാണ്. എൻ്റെ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഓൺ വ്യക്തിയാണ്. എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ അതേ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, അത് ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയും അതേസമയം ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ട്രഡീഷണൽ വ്യക്തിയാണ്. ആ ഒരു ബ്ലെൻഡ് കീർത്തനയ്ക്കും ഉണ്ട്. സോ എൻ്റെ ചേച്ചി എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ചേച്ചിക്കുള്ള ആ ഒരു ബ്ലെൻഡ് കീർത്തനയ്ക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കീർത്തനയെ കാണാൻ പറ്റി. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ് ഐ ലവ് സോ മച്ച് അബൌട്ട് ഹർ. That's amazing. എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ കൈയ്യടി കൊടുക്കാം അല്ലേ? സോ മച്ച് ദേ സെഡ്. ഞാൻ 3 കാര്യം ചോദിച്ചുള്ളൂ, പക്ഷെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എനിക്കും ചേച്ചിയെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എൻഗേജ്മെന്റ് സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ.
ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, എന്നാ റെഡി ആയില്ലേ, ഇപ്പം റെഡി ആക്കണം, ഇപ്പം പഠിക്കുന്നു, 10 മിനിറ്റിൽ പരിപാടി റെഡി ആവുന്നു, ഞങ്ങളെല്ലാം റെഡി. അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു വൈബാണ് കേട്ടോ, അതൊരു എനർജി. സോ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുന്നു നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഷീസ് ഓൾറെഡി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫാമിലി. സോ ദാറ്റ്സ് മോർ ദൻ ഇനഫ് ഐ തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് ബി സേയിങ്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ക്വിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചോദിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് റൊമാൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യു? ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ജസ്റ്റ് എ വേർഡ്. Okay, so I think romance ഒരു വാക്ക്, I think it's too difficult. ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കി പറയാം. I think according to me romance is comfort to share each and every little thing in your life. Because ആ ഒരു ഫ്രീഡം, ആ ഒരു കംഫർട്ടബിൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ കംഫർട്ട് നമുക്കൊരാളുടെ അടുത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ that is the best thing that you can have in a romantic relationship. So yeah. But I can say it in one word. It's Keerthana. He scored right there. അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു ചേട്ടാ, സൂപ്പർ ആയിരുന്നത്. ബട്ട് ചേച്ചി പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണല്ലേ. എത്ര മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഒരു ബാരിയർ ഇല്ലാതെ യു ക്യാൻ ടോക്ക് എവറിത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൊമാൻസ് എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഇസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ അമേസിങ്. One last question and we are winding up this session. What would a perfect Sunday morning look like to you, counting from Sunday onwards? Sunday, the fact that you're going to get married, adinu sheshamulla oru perfect Saturday together enganeyana ningal കാണുന്നത്? അറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൺഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഉള്ള ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ വൺ സൺഡേ മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീർത്തനം കൊടുത്ത് എനിക്കൊരു ഷോ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ, നമ്മൾ റൊമാൻറ്റിക് സോങ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഹാപ്പി സോങ്സ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് സോങ്സ്, നമുക്ക് മ്യൂസിക് നമുക്ക് തരാറുണ്ട് അല്ലേ. ഏതൊരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ പാടാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഇമോഷനാണോ വേണ്ടത് അതിനുള്ള മ്യൂസിക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ മ്യൂസിക് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു ഇൻ എ സൺഡേ മോർണിംഗ് ആൻഡ് മേ ബി ഫോർ ദ ലൈഫ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു സൺഡേ മോർണിംഗ് ആലോചിക്കാം. ഐ തിങ്ക് ഹീ സെഡ് ഇൻ മോർ ലൈക്ക് എ സൺഡേ ദാറ്റ് വി വുഡ് ബി സ്പെൻഡിങ് ടുഗെദർ. ഐഡിയലി സൺഡേ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേ വി ഡിഡ് ഓർ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഷോ ഓൺ ദ പ്രീവിയസ് ഡേ സാറ്റർഡേ ഈവനിങ്. സൺഡേ മോർണിംഗ് വുഡ് ബി അഗൈൻ വേക്കിംഗ് അപ്പ് early and doing say vocal warm-ups together so that we get prepared for the show next. അതായത് ഒരുമിച്ച് സാധകമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ. ഓക്കെ, സാധകം. ഓക്കെ, that was so cute. So that was amazing, right? It's wonderful to hear from both of them. Let's give a big round of applause to both of them. I hope everybody loved the session. I loved personally. Thank you so much. Thank you. ആരാ ജയിച്ചെന്നാ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഷോ ഗെയിമില്? ഈക്വൽ. That's an equal point. That's it. Thank you. It's